अमीय कुमार पाणी सभापति पारादीप पोर्ट बणिक संघ बर्तमान गत काली 15/8/2026 स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में नेक्स्ट आमर भी नोटिस दिखाई जेनराल बॉडी हाँपाई जेनराल बॉडी आमर जो हवा कथा यथा रीतिनीति बणिक संघर नियम कानून अनुजाई आम जेनराल बॉडी डाकी जेनराल बॉडी समय किछि जो सभ्य माने जो माने आगुरु बणिक संघरे थिले सेमाक नगरे कुजंग कोर्ट जूनियर डिवीजन 167 नंबर डेट बाई 2024 रे एक रिस्टेंट होती जो मैंने भितर अयस्कांत सामल देवव्रत साहू सूर्य कुमार साहू राजेंद्र बड़ एवं सांगे युधिष्ठिर लेंका एम रिस्टेंट अच्छा कोर्ट बल से केस फल्स केस बणिक संघ कर बाइल अनुसार कलेक्टर एडीएम आम जेनराल बॉडी अनुजाई अप्रूव करके चिठी मान से ऑफिस ऑर्डर कर बहिष्कृत शब्द से असंभव प्रकार प्रयोजित भाव से अभ्यासगत विशृंखलाकारी बोली कोर्ट ऑर्डर से आसी पहुंचिक इलेक्शन कर हिसाब दियो कर आमर हिसाब ठीक ठाक चली पूर्वतन सभापति कैश बुक अच्छी सिग्नेचर देखुं से हिसाब पत्र ठीक अच्छी आम जो कोर्ट कचेरी खर्च करते जो केस करते हाराहारी 10 लाख रु अधिक टंका कोर्ट रे खर्च कर सारू बर्तमान बणिक संघ स्वार्थ आरजेडी बोर्ड रे केस चली फाइनाल एपर्त होना थरे गले लक्षाधिक टंका खर्च होणु एटी जो गले 8 लाख टंकार भार बणिक संघ जो ऑफिस बिल्डिंग नीलाम कर दे जाते आम से पैसा 7.5 लाख टंका जो पूर्व कमिटी नीलाम करके जाते पैसा डिपोजिट कर 31 कार्यकाल सरुला आम बाध्य धार उधार कर मेम्बर माने आमर जो करणकर्ता पैसा दे आम 7.5 लाख टंका कोर्ट डिपोजिट कलु प्लस जो मंदिर परिचालन जो कर्म स्टाफ मैंने अच्छा पेमेंट बिजनेस करते 50,000 टका हाथुर आदाय कर आम संस्था ठीक चली मेम्बर मैंने जो मेम्बर फी 20 टका 50 टका 50 टका विशेष आदाय ये 10 लाख टका केस खर्च हेले भी आम गोटे टका बणिक संघ आदाय करना मेम्बर नहीं जाऊ जो 1000 टका जो घर बड़ा डिपोजिट हुए 1000 टका प्लस जो मेम्बर फीस से सुधा दीटा माने प्रतिष्ठा दिवस 2 थर एवं दुर्गा पूजा 2025 आम करम एवरेज 6.5 लाख बर्तमान सर्टेज अच्छी पैसा नियंत्रण अच्छी जे आमर व्यवसायी मान कैशियर आमर प्रेसिडेंट आमर असिस्टेंट सेक्रेटरी एम हाथों भड़ा कर पैसा पाई ना क्षीर बाबू थी जो सर्टेज थी से दस्तखत कर पैसा रिकवरी तेणु आम बहुत कष्ट लोक समस्या सब प्रकार काम दंड सबूर अचिवमेंट कर चलीचु लोक स्वार्थ आम होचु काम कर लोक मैंने आम सागर अच्छा व्यवसाय लोक आम सागर अच्छा इलेक्शन मैटर बाद कहले यहाँ जो कोर्ट रे केस कर हाईकोर्ट कुजंग कोर्ट रे सबजुडिस अच्छी सबजुडिस थिला बेले केबे आम इलेक्शन कर बॉडी दस्तावेज से डिसीजन नहीं जेहेतु न्यायालय पेंडिंग अच्छी गला जड़े इलेक्शन हवा गले जो कागज पत्र किसी करना तो आम सजाड़ी प्रोसीजर हिसाब से इलेक्शन गले जहाँ प्रोसीजर आवश्यकता आवश्यकता कले तो जाम इलेक्शन करूँ तेणु एवं तो न्यायालय पेंडिंग अच्छी केस सबजुड़ी आम हाँ संपूर्ण भित्तिहीन से तो वैष्णव मेम्बर अच्छे हिसाब कौन मीटिंग आसती गत 15 तारीख से प्रयोजित भाव आसते आईन मैटर जाइचु आम पारादीप थाना प्रार्थी आम अनुरोध करमर जिला प्रशासन आम पारादीप पुलिस प्रशासन या दृढ़ पदक्षेप नहीं आमर बाइल अनुसार जेनराल बॉडी रे जी केस रिस्टेंट कोर्ट करता पूर्व जूनियर डिवीजन बणिक ना केस कर बाइल अच्छी जी केस को जीव बणिक सब असुविधा पकड़ से मेम्बर को आजीवन सम्पत्ति रद्द कर बाइल अच्छी आम से ग्राउंड जेनराल बॉडी कर जहाँ नियम कानून हवा कथा कलेक्टर अप्रूव कर कोर्ट जज रिस्टेंट कर
ତେଣୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ। ଗୋଲେକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘ। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଏଇ 2026ରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଉକ୍ତ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଥିଲା ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରାୟୋଜିତ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଯିଏକି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବଳପୂର୍ବକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ 17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଥରେ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଥରେ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ବି ଡାକି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ପରେ ବଣିକ ସଂଘକୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ନିଜ ସଂଘକୁ ଦଖଲ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଏବଂ ଏକଜୁଟ ହେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଥର ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବୁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଞ୍ଚକତା କରି ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ପୂଜଙ୍ଗ କୋର୍ଟରେ ଏକ କେସ୍ କରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦଖଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବଣିକ ସଂଘରେ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 11, 2024ରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସାଧାରଣ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ବଡି ବସେ, ଜେନେରାଲ ବଡି ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦବୀରେ ବସେଇବା ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅମୀୟ କୁମାର ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସଭାପତି କରିବା। ତେଣୁ ସେହି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ଅମୀୟ କୁମାର ପାଣି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆମର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ 2 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଭିତରେ ଆମର ମାଙ୍କର 2ଟି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାହାକି ସଠିକ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମାପନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ବସି ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରରୋଚିତ ଅନୁଗତ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ସଂଘର ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ, ସଂଘର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭାଗ ନେବାର, ସଂଘର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ବି ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ସାଧାରଣ ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡି ହେଇଥିଲେ ମାନେ କେବେ ବି ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନଧିକାର ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇ ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆସି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ସେ ଗାଦିକି ଦଖଲ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ମାନେ ଯାଇକି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ନ୍ୟାୟିକ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଆସାମୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ହୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୁଣି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବଣିକ ସଂଘକୁ ଦଖଲ କରିବି, ତାହା କେବେ ଆମେ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ପାରାଦୀପ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଗୃହର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ହଇକୋ ଘର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ବମ୍ବେର ଆର୍ଜୁଆଲ କମିଟିରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ
এইମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗତ, এইମାନେ କି ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, এইମାନେ ହିଁ ଆମ ବଣିକ ସଂଘରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବହିଷ୍କୃତ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବହିଷ୍କୃତ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସିବେ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆସିବେ? ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ଲାଳସା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅସାମାଜିକ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ଦଖଲ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ବଣିକ ସଂଘର ଆୟ ବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ହିସାବ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତ ନିଜେ ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ବହିଷ୍କୃତ। ଆଉ ଯୋଉ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 29/4/2026 ଆମେ ଜେନେରାଲ ବଡି ଡାକିକି ସେ ଜେନେରାଲ ବଡିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜେନେରାଲ ବଡି ଡାକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକିନିକି ଆୟ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଯଦି ବି କାହାର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାର ଥାଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କାଲି ସେମାନେ ତ ବହିଷ୍କୃତ, ସେମାନେ 6-6ଟା ଜେନେରାଲ ବୋର୍ଡରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କ'ଣ? କାଲି ଅନଧିକାର ଜୋର ବଳପୂର୍ବକ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତଥାପି ବି ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଆୟ ବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଅଫିସ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଅଫିସରେ ଆମର ଅଫିସ ବୟ ରହୁଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ଅଫିସରେ ଆମର ଖାତାପତ୍ର ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଅନୁଗତ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲି କୁଜଙ୍ଗ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏଇ ବାବଦ ଆମର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରିବୁ? ଆମକୁ ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଦରକାର। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।